ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗगन में थाल राव चंद दीपक बन, तारिका मंडल जानक मोती। तू बलियान लो पवन जबरो करे, सगल बन राय बुलंद ज्योति। कैसी आरती हुए पाव खंडना तेरी। अनहरा शब्द बाजंत तेरी रहा, सैस तव नैन नन नैन है तुहे का। सैस मूरत नना एक तोही, सैस पद विमल नान एक पद गंध बिन। सैस तव गण एव चलत मोही, सब में जोत जोत है सोए दिसदै। चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट हो। जो तिस पावै सुआरती होए हार, चारण कमल मकरंद लोभित मन। अनद नामो आहि प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिंगा। होए जाति तेरा नाम वासा, नाम तेरो आरती मजन मुरार। हद के नाम बिन झूठे सगल पसारी। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसर ले चिटकारे। नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, कास जपे नाम तुझे को चारी। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो दिल माही पसारी। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियार पवन सगलाई। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पारे अकार सगल चुठारे। तेरो किया तुझे क्या नाम तेरा तू ही चबरट लारे। 10 8 8 सठ चादे खानी, यह वरतन है सकल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जा कमलापति। मंगला मंगला नित्य मंगल राजा राम गाए को। उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जान, पूर्णमानंद बखान। मदन मूरत है तार गोविंद, सैन भज परमानंद।
सुन संध्या तेरी देव देवा का, अत पत आद समाई, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो भाई। ठाठा ब्रह्मा निगम विचार, अलख नालख आजाई। तत देव नाम की आबाई, दीपक देव उजियारा, जो जलाए जगदीश जगा। पूजै पूजनहारा, पंचे शब्द अनाद बाजे, संगे कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाण। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करते, तिनके काज सवारता। काल सीता मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। बनिया छादनी का, आज मांगो सत सिका। दो पैस मांगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गिहन चंगी, जन धना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। सवैया यांत प्रसन्न भय है महामुन देवन के, तप में सुख पाओ जग कर एक वेद रर। ताप हर मिल प्यार महलाए, चाल दाल मृदंग उपंग बाबलिए सुर साध मिला। किन्नर गंधर्व गान कर गन गज अपचर नित दिखाए। शंखन की धुन घंटन की कर, फूलन की बात खबर गावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, एक पुरंदर के बल जावे। दान प्रदक्षिण दे के प्रदक्षिण पालन, कुमकुम अक्षत लावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल, देवन के कुल मंगल गावे। तेरा वह सस है करुणा निध, मेरी आवे विनती सुन लीजिए। और न मांगत हाँ तुम ते कछ, चाहत हो चित में सोई कीजय। शस्त्र सोयात ही रण भीतर, जुज मारा तो साच पति जय। संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कारी श्याम है बर दीजय। पाए गहे जावते तुमरे ताबते, तू आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहे मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु वेद, कहे हम एक न जाने। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तुहे बखान दुरा। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। आए गए की लाज अस, गोविंद दास तोहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन वड्यो प्रताप। दीन लोक जय करे, ररे नाम सत जाप। चक्र चक्रवर्ती चक्र चक्र भुगते। सोया अशुभम सर्वदा सर्व रोगते। कालम पूर्णासी दयालम स्वरूपे।
सदा अंग संगे अपंग विभूते दुकालं करणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहेगुरु। तिद कर बैसो हद जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तिद कर सो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी कर तारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने। बादशाह शाह सब बस कर दीने अमृत नाम महारस पीने। निरपाव होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान। निर्भव होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक कोट बकरी प्रभ स्वामी। शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। तिद कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। फिर कर ऐसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। सतगुर तुमरे काज सवारे। सतगुर तुमरे काज सवारे। वाह वाहेगुरु वाहेगुरु जी। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई सेवै गोसैया कोई अल्लाह है। कोई सेवे गोसैया कोई अल्लाह। कोई सेवै गोसैया कोई अल्लाह है। कोई सेवे गोसैया कोई अल्लाह है। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम कोई खुदाए
बोले राम राम, कोई कोई खुदा करुण करीम, कृपा तार रहीम, कृपा तार रहीम। तारण करण करीम, कृपा तार रहीम, कृपा तार रहीम। कोई से वैगुसैया कोई अल्लाह, कोई से गोसैया कोई अल्लाह, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए कोई खुदा, कोई बोले राम राम, कोई खुदा कोई खुदा। कोई नाव तीरथ कोई हाथ जाए, कोई नाव तीरथ कोई हाथ जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निभाए, कोई करे पूजा कोई सिर निभाए, कोई सेवा गोसैया कोई अल्लाह, कोई सेवा गोसैया कोई अल्लाह। कोई सेवा गोसैया कोई अल्लाह, कोई सेवा गोसैया कोई अल्लाह, कोई बोले राम राम, कोई खुदा कोई खुदा। कोई बोले राम राम, कोई खुदा कोई खुदा। कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई पढ़े वेद कोई किताब। कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई पढ़े वेद कोई किताब। कोई ओढ़नील कोई सुफेद, कोई ओट नील कोई सफेद। कोई ओढ़नील कोई सुफेद,
गोसैया कोई अलाए। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई कहे तुरत कोई कहे हिंदू। कोई कहे तुरक कोई कहे हिंदू। कोई कहे तुरत कोई कहे हिंदू। कोई कहे तुरक कोई कहे हिंदू। कोई बादशाह पिशत कोई सुरगिंदू। कोई पाँच तीसत कोई सुरगिंदू। कोई बादशाह पिशत कोई सुरगिंदू। कोई पाँच तीसत कोई सुरगिंदू। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। 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 कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदा। कहो नानक जिन हुक्म पचाता। कहो नानक जिन हुक्म बचाता। कहो नानक कहो नानक जिन हुक्म बचाता। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कहो नानक
जिन हुक्म पचाता कह नानक तिन हुक्म पचाता। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। 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 कोई सेव गोसैया कोई अलाए। कोई सेव गोसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई खुदाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई खुदाए। कोई सेव गोसैया कोई अलाए। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई सेव गोसैया कोई अलाए। कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कोई बोले राम नाम कोई खुदाए। कोई खुदाए। कोई बोले राम नाम कोई खुदाए। कोई खुदाए। कोई खुदाए। कोई खुदाए। कोई खुदाए। कोई खुदाए। वाहिगुरु जी। अवल अल्लाह नूर उपाय। अवल अल्लाह नूर उपाय। कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे अवल अल्लाह नूर उपाय। अवल अल्लाह नूर उपाय। कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे अवल अल्लाह नूर उपाय। अवल अल्लाह नूर उपाय।
एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूरी उपाय, अवल अल्लाह नूरी उपाय। लोगा पद्म ना फूलो पाई, पद्म ना फूलो पाई। लोगा पद्म ना फूलो पाई, पद्म ना फूलो पाई। खालिक 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 मैं खालिक, पूर रहो सब ठाई। खालिक 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 मैं खालिक, पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई। अवल अल्लाह नूरी उपाय, अवल अल्लाह नूरी उपाय। कुदरत के सब बंदे, 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 कुदरत के सब बंदे। अल्लाह नूरी उपाय, अवल अल्लाह नूरी उपाय। माटी एक अनेक बात कर, साथ साथ दे। माटी एक अनेक पात कर, साची साजन हार।
ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभार। माटी एक अनेक भात कर साधनहार, ना कछ पोछ माटी के भांडे, ना कछ पोछ कुंभार। ना कछ पोछ माटी के भांडे, ना कछ पोछ कुंभार, ना कछ पोछ कुंभार, ना कछ पोछ कुंभार। अबल अल्लाह नूर अबल कुदरत के सब बंदे, 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 कुदरत के सब बंदे। अबल नूरी अबल नूरी सब में सच्चा एक सोई, जिसका किया सब कछ होई। सब में सच्चा एक सोई, जिसका किया सब कछ होई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। बंदा कहिए सोई, बंदा कहिए सोई। अबल नूरी अबल नूरी कुदरत के सब बंदे, 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 कुदरत के सब बंदे,
अल्लाह अलख न जाई लखया गुर गुड़ दीना मीठा। अल्लाह अलख न जाई लखया गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका कासी साधव ने रंजन दीठा। कह कबीर मेरी शंका कासी साधव ने रंजन दीठा। साधव ने रंजन दीठा। साधव ने रंजन दीठा। अभल अल्लाह नूरी उपाय। अभल अल्लाह नूरी उपाय। कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे अब नूरी उपाय। अब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਾਸ਼ਕ ਜੀ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਾਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ ਗੌਰ ਤੀਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਲਾ ਤਾਰੋ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ 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 ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਨੁਖ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ ਵਿਆਕੁਲ ਭਇਓ ਸਯੋ ਨ ਜਾਈ ਅਤ ਰਿਸਤੇ ਚਿਤ ਅਸੁਪ ਜਾਈ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਏ ਸੰਘਾਰੋ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਹੁਰ ਸੰਭਾਰੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਸੋ। ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਛਾਈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਜਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਉਪਹਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਤਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਈਂਧਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਲਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਹੋਰ ਅੱਗ ਮੱਚ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰ ਅਸੀਸ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਆਕੁਲ ਭਇਓ ਸਿਉ ਨ ਜਾਈ, ਅਤ ਰਿਸਕੇ ਚਿਤ ਅਸੁਪ ਜਾਈ। ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਏ ਸੰਘਾਰੋ, ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਮੋਹਰ ਸੰਭਾਰੋ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਤ ਕੇ ਵਸਤ ਪੂਤ ਹਮ ਮਾਲਿਕੋ, ਅਪਰ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕੇਸ ਹੋਏ ਤਾਲਿਕੋ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਥਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਮੇ ਰਾਜੈ ਬੀਚ, ਦਰਸੈ ਮਿਲੇ ਊਚ ਅਰ ਨੀਚ। ਕੋ ਟਿਕਤ ਹੈ ਮਾਥ ਅਘਾਰੀ, ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੀ। ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਬਿਰਾਜੇ ਬੀਜ, ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋ ਟੇਕਤ ਹੈ ਮਾਥ ਅਗਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰੈ ਸਤਨਾਮੋ, ਗਾਇ ਰਬਾਬੀ ਧੁਨ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਕੋ ਇਕ ਚਿਤ ਹਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਕੋ ਮਨ ਬਿਖੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਨਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਸ਼ੰਭ ਮੁਨ ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਹੀ, ਪਾਵਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਭਤ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੰਘਾਰਾ, ਪਇਓ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਕਛੂ ਤੈ ਹੋਇ ਨ ਸਕਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਤਨ ਕੋ ਤਕਈ। ਜਿਸ ਕਰ ਉਰ ਮੈਂ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ, ਜਿਮ ਲక్ష్ਮੀ ਪਤ ਕੇ ਭ੍ਰਿਗ ਮਾਰੀ। ਘਰੋਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਗਿਰ ਕਰ ਪਰੇ, ਬ੍ਰਿਧ ਸ਼ਰੀਰ ਕੰਪ ਕੋ ਕਰੇ। ਬੋਰ ਸੰਭਾਰ ਉਠੀ ਤਤ ਕੱਲਾ, ਗੈ ਦਾਤੂ ਕੀ ਚਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਸੰਭਾਰ ਉਠੇ ਤਤਕਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬਰਿੱਧ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਬਹੁਰ ਸੰਭਾਰ ਉਠੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਗਹਿ ਦਾਤੂ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਰ ਕਮਲਨ ਸੋ ਮਰਦਨ ਕਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਸਹਿ ਸੋ ਬਾਕ ਉਚਰੀ। ਇਕ ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਿਓ ਹੋ, ਦੂਤੀ ਬਿਆਤੀ ਬਿਰਦ ਪਇਓ ਹੋ। ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਸੋ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯਾ ਤੇ ਅਧਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਕਠੋਰਾ, ਤੁਮਰੋ ਚਰਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੈ ਥੋਰਾ। ਹੋਇਓ ਹੋਏਗੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹੰਨਾ, ਛਿਮੋ ਪਇਓ ਅਪਰਾਧ ਅਜਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਇਹ ਚਰਨ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਏ ਗਏ ਗੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਿਮੋ ਪਇਓ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਤ ਹੋ ਬੜ ਭਾਗੇ, ਮਮ ਹਿਤ ਕਰ ਇਤਨੋ ਦੁਖ ਲਾਗੇ। ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਖਨਾ ਅਗਰ ਖਰੁਆ, ਤੋ ਮਾਨ ਮਮ ਸੋ ਤੁਮ ਖੁਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਤ ਹੋ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਖਰੋਵਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ,
ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾੜਨ ਉਚਿਤ ਜਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਓ, ਭਲੋ ਕਰਿਓ ਨਿਜ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਿ ਬਤਾਵੋ, ਕਰੋ ਸੋ ਤਤ ਛਿਨ ਰੋਸ ਹਟਾਵੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹਨ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਕਰ ਮਾਰਿਓ, ਭਲੋ ਕਰੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਿ ਬਤਾਵੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਸੋ ਤਤ ਛਿਨ ਰੋਸ ਹਟਾਵੋ। ਤਤ ਛਿਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਦਾਤੂ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਚਾਰਿਓ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਤੈ ਡਿੰਬ ਪਸਾਰਿਓ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਹੈ ਹਮ ਪਾਹੀ, ਤੈ ਬਾਂਦੀ ਸਿਰ ਪਾਗ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਭਾਵਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਣ ਦਾਤੂ ਕ੍ਰੋਧ ਉਚਾਰਿਓ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੋਲੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਖੰਡ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਹੈ ਹਮ ਪਾਹੀ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਪਾਗ ਬੰਦਾਈ, ਤੈ ਕੈਸੇ ਕਰ ਆਪ ਪੁਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਭਇਓ ਤੂੰ ਆਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਗਤ ਸੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਨ ਮੋਇ ਸੁਹਾਵੈ, ਇਕ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਇਕ ਜਾਵੈ। ਅਤ ਸੂਦੇ ਥੇ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ, ਕਰੀ ਸੇਵ ਤਿਨ ਕੀ ਛਲ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਬਾਬਾ ਅਮਰੂ ਤੂੰ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਅਤ ਸੂਦੇ ਥੇ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਰੀ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਛਲ ਧਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੂੰ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਝੂਠ ਸਾਜ ਤਿਨ ਤੇ ਕਹਿਵਾਵੇ, ਬਨ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰਭ ਵਡਾਈ। ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਉੱਠ ਕਰ ਚਲ ਜਈਐ, ਬੋਰ ਨਾ ਬੈਠੋ ਦੰਭ ਕਮਈਐ। ਝੂਠ ਸਾਚ ਤੈਂ ਕੋ ਕਹਿਵਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਨ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰ ਗਰਭ ਵਡਾਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰੂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਉੱਠ ਘਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜੀ। पिता हमारे कह तुझ ताई, नगरी गोविंदवाल बसाई। बैठ्यो मालिक तिसको होए, हमको न जान्यो कित कोए। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ बैठ गया है। अब सेवा कछ नहीं हमारी, उठ गमन्यो तुमता तारी। सुनकर सभा न बोल सकै है, करत डीठता बदन तकै है। गुरु अमरदास महाराज जी चाਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਧੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਬ ਸੇਵਾ ਕਛ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ, ਅਮਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਉਠ ਗਮਨੋ ਤੂਰਨਤਾ ਧਾਰੀ, ਤੁਰੰਤ ਚੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਭਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਲੋ ਪਛਮ ਰਵ ਅਸਤਾਇਓ, ਸੰਧਿਆ ਪਈ ਤਿਮਰ ਗਨ ਗਾਇਓ ਛਾਇਓ। ਸਭ ਉਠ ਉਠ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਮਤ ਬਿਸਮਤ ਹੋਏ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਉੱਠ ਉੱਠ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੋਵਨ ਥਾਨ, ਜਾਏ ਬਿਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਦਾਤੂ ਰਿਓ ਤਿਸੀ ਥਲ ਮਾਹੇ, ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੰਗੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਜਾਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਪਣਪੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਵਿਚਾਰ ਕੈ, ਕਲਾਪੁਰੀ ਭੂਮਾਨੁ। ਨਿਸ ਆਦਿ ਮੈਂ ਨਿਕਸ ਕਰ, ਵਹਿਰ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਨਿਸ ਆਦਿ ਮੈਂ ਨਿਕਸ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੇ ਇਕਾਕੇ ਕਛੂ ਨ ਲੀਨਾ, ਬਿਨ ਪਦਰਾਂ ਤਨ ਪਿਆਨੋ ਕੀਨਾ। ਬਾਸੁਰ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਉਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਅਵਨੀ ਤਾ ਨਿਹਰੇ। ਚਲੇ ਇਕਾਕੇ ਕਛੂ ਨ ਲੀਨਾ,
ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਸਰ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਉਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਕੋ ਕੁਸ਼ਠ ਹੀਰਾ, ਤਿਸ ਦਰ ਪਰ ਲਿਖਤ ਕੀਨ ਬਸੇਰਾ। ਇਸ ਦਰ ਜੋ ਨਰ ਕਰੈ ਉਪਾਰੀ, ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੈ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਠਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਦਰ ਜੋ ਨਰ ਕਰੇ ਉਪਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਕਮ ਤਬ ਹੋਵੈ। ਚਿਨ ਦਰ ਕੋ ਲਿਖ ਕੈਸੋ ਪਰਵੀਸੀ, ਪਦਮਾਸਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਕਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਖੋ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਹਮ ਤਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੇਣਦਾਰ ਕੋ ਲਿਖ ਕਰ ਪਰਵੇਸ਼ੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚਿਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਦਮਾਸਨ ਕਰ ਪੁਰ ਬੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਪੇ ਤਾਨ ਜਨ ਕੋ ਨਿਜ ਸੁਰੂ ਮੈਂ ਥਿਤ ਬ੍ਰਿਤ ਹੋ। ਅਚਲ ਸੰਵਾਦ ਅਗਾਧ ਲਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਪਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਛਿਪ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਪਈ ਗੁਰ ਨੈ ਤੈ ਪਾਈ, ਖੋਜਤ ਹੈ ਸਭ ਕਹਾ ਸਿਧਾਈ। ਇਤਿ ਉਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੈ ਪਾਇਓ, ਸੁਨ ਕਰ ਦਾਤੋ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਾਤ ਭਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰ ਨਹਿ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਾਤ ਭਈ ਗੁਰ ਨਹਿ ਤੈ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਖੋਜਤ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸਦਾਏ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਵਸਤ ਸਕਲ ਅਪਨਾਈ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਭੂਖਨ ਤਨ ਪਹਿਰਾਈ। ਗੁਰ ਤਾਗਾ ਦੀ ਬੈਠ ਸੰਜਾਈ, ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕੋ ਚਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਜਾਗਦਾ ਏ, ਲਾਲਚ ਜਾਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰ ਕੀ ਵਸਤ ਸਗਲ ਅਪਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਤਨ ਪਹਿਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬੈਦ ਸਜਾਈ। ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। न संगत तिस निकट गई है, करी अवज्ञा कुपत पई है। देख दूर ते तुत होई, साधन निमर पयो न कोई। ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਈਰਖਾ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਗ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਗ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੀ, ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਏ, ਉਹ ਮਾਣ ਅਦਬ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈ ਸੰਗਤ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਾਫ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।